नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन आम यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज 10 तारीख मे मास रविवार न्यूज गुड़िक भल लगिला निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को लाइक करदेबे। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। आजिर प्रथम खबर 12 बेलकु लघुचाप ओडिशा रे कोन रहिबो प्रभाव बड़ सूचना देला आईएमडी बंगोपसागर रे दाना बांधुछि लघुचाप। आसंता 10 बेलकु दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप नहीं आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। पूर्वरु जीएफएस अनुजाई लघुचाप आकलन करुथिबा बेले परे ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल अनुमान करिथिला। एहा केउ आडकु गति करिवो ताहा एबेबी अस्पष्ट। तथापि उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबा नै अनुमान करा जाउछि। वर्तमान केंद्रीय भारत रे एक ट्राप लाइन रहिछि जहा प्रभाव रे राज्य रे कालबैशाखी जनित वर्षा लागि रहिछि। मात्र 11 तारीख बेलकु एही ट्रापलाइन दुर्बल हेले एहा परे लघुचाप क्षेत्रटी केउ दिगकु जीव ताहा स्पष्ट हेबो। प्रोफेसर पशुपालक कहिसंती समुद्र पृष्ठर तापमात्रा पूर्वापेक्षा 1 डिग्री बढ़ी 30-31 डिग्री सेल्सियस को वृद्धि पाइछि। एहा बात्या पई अनुकूल परिवेश। सेहीपरि वायुमंडलर तलस्तररू उपर स्तरकु पूर्वरु पवनर गति 46 किमीरु 55 किमी थिला। एहार बेग ह्रास पई घंटा प्रति 37 किमी रहिछि। यह कमिबा द्वारा लघ घनीभूत हेबाकू अनुकूल हेबो। परवर्ती खबर पाद छुई मुंडिया मारिले प्रधानमंत्री पश्चिमबंग रे बीजेपी रो मूलदुआ पकाइथिबा सबुठारु वरिष्ठ नेतांक मध्यरु जणे हेउचंती 98 वर्षीय माखनलाल सरकार। से पुणी थरे चर्चार परिसर को आसीछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंग रे बीजेपी रो शपथ ग्रहण समारोह रे तांकर आशीर्वाद लोड़ीथिले जहा दलर वरिष्ठ नेता एवं प्रतिष्ठाता सदस्यंक प्रति सम्मानर प्रतीक। माखनलाल सरकारंक राजनैतिक यात्रा दलर प्रारंभिक संघर्ष एवं विस्तारर कहानी बखाणे। स्वाधीनता परवर्ती भारत रे जातीयतावादी आंदोलनर प्रारंभिक एवं प्रमुख तृणमूल स्तरर नेतामानंक मध्यरु माखनलाल सरकार जणे थिले। जातीयतावाद प्रति तांकर उत्सर्गीकृतता दशंधि धरी व्यापिछि। 1952 मसीहारे जेतेबेले श्यामा प्रसाद मुखार्जी काश्मीर रे भारतीय त्रिरंगा उत्तोलन पई एक ऐतिहासिक आंदोलनर नेतृत्व नेइथिले। माखनलाल एही अभियान रे तांको सहित जोग देइथिले। एही आंदोलन समय रे तांकु काश्मीर रे गिरफ मध्य करा जाइथिला। 1980 मसीहारे जेतेबेले भारतीय जनता पार्टी आनुष्ठानिक भावरे गठित हैला से पश्चिमबंग रे संगठन गठनर दायित्व ग्रहण कले। 1981 मसीहारु से लगातार 7 वर्ष पई जिला सभापति भावरे कार्य करिथिले। तांकु पश्चिम दिनाजपुर जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग जिला पई संगठन संयोजक भावरे नियुक्त करा जाइथिला। तांकर नेतृत्व एवं संगठन दक्षता एते प्रभावशाली थिला जे मात्र गोटिए वर्ष मध्यरे से दल रे प्राय 10,000 नूतन सदस्यंकु जोड़ीथिले। परवर्ती खबर 31 मई पर्यंत अकाउंट रे रखंतु 436 टंका। सरकारंक एही योजनारु मिलिबो प्रबल लाभ। केंद्र सरकारंक द्वारा अनेक योजना मानकर प्रस्तुत करा जाउछि। एपरि अनेक योजना मानकर रहिछि जाहाकु धदुरु अधिक हेलाणी। एपरि एक योजना हेउछि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। केंद्र सरकारंक द्वारा अनेक योजना मानकर प्रस्तुत करा जाउछि। एपरि अनेक योजना मानकर रहिछि जाहाकु धदुरु अधिक हेलाणी। एपरि एक योजना हेउछि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। एही योजना को पुरालपुरी 11 वर्ष हेलाणी। एही योजना रे अल्प पैसा खर्च करी आपण माने योजना को निज नाम रे करि परिबे। एही योजना 1 वर्ष टर्म योजना। एथिरे धमरु 50 वर्ष बयसर बैंक अकाउंट धारी को प्राय 2 लाख टंका बीमा कवरेज मिलिबो। जदि किछि भी कारण पई मृत्यु होई जाउछि तेबे एही कवरेज रे आपनकु लाभ मिलिबो। एही योजना रे केवल 436 टंका प्रति वर्ष खर्च करिबाकू पड़िबो। एही टंका आपनक अकाउंट रु किंबा बुक रु ऑटो डेबिट होई जिवो। एही रे जदि आपण 50 वर्षरु कम बयसरु जोड़ित अछंती तेबे एहा 55 बयस पर्यंत चलिबो। एहा सहित आपनक पाखरे सेविंग बैंक अकाउंट हेबा दरकार। एही योजनार प्रतिवर्ष नवीकरण करा जाय। एही योजनार अवधि प्रतिवर्ष जून धरु 31 मे पर्यंत होइथाय। एही योजना बैंक शाखा पोस्ट ऑफिस किंबा ऑनलाइन रे उपलब्ध। ग्राहकंक सम्मति एवं केवाईसी आधार आवश्यक। जनधन अकाउंट गुड़िक समस्त योग्य अकाउंटधारींक पई खोला। कौनसी डाक्तरी परीक्षा नहीं। यह एक सरल असुविधा मुक्त प्रक्रिया। एही योजना रे मृत्युर समस्त कारण अंतर्भुक्त। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी एवं परिचालन निर्देशक आर दुराईस्वामी कहिसंती जे एही योजना समस्तंक पई बीमा लक्ष्य हासिल करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि। दुराईस्वामी कहिसंती जे नदधपरे एही योजना आरंभ हेबा समय रे देशर प्राय 20% जनसंख्या पाखरे किछि प्रकारर बीमा कभर थिला। एही व्यवधान रे निम्न आय गोष्ठी पई सुलभ बीमा उत्पादर अभाव को प्रतिफलित करे।
ନଧ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଏବଂ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ନିୟମ ବିଷୟରେ। ଏକ କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ନିଜର ସିଟ୍ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ କରିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କର କନଫର୍ମ ସିଟ୍ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ନିୟମକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ରେଳବାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୋର୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବାକୁ ଥାଏ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଟିଟିଇ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ଖାଲି ବୋଲି ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରନ୍ତି, ତେବେ ଟିଟିଇଟିକୁ ନୋ ଶୋ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ କି? ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଟିଟିଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସିଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ଏପରି କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ? ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ରେଳବାଇ କାଉଣ୍ଟରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅପଡେଟ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ନିୟମ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅପଡେଟ୍ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ବୋର୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବାରେ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚାର୍ଟ ତିଆରି ହେବା ପରେ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍। ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ଯେ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଯଦି ପତିପତ୍ନୀ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରୁ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର ଧଧରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ 6-7 ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ 41 ଲକ୍ଷର ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାର ବଜେଟରୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଯୋଜନାର ନିୟମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡିର ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ନିବେଶ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ 10 ବର୍ଷ 5-5 ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଋଣ ସୁବିଧା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା ଧନଟି କିସ୍ତି ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ବାଲାନ୍ସର 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 24,000 ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ତେବେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 41 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ପସ୍ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ହୋଇପାରେ।